पाक नूं वी वेलकम यू हालेलुया। तेरा स्वागत साडे दिलों दे विच राज कर। असीं अपने आप नूं खाली करदे हां प्रभु यीशु, अपने कन्नां नूं असीं प्रभु खाली करदे हां प्रभु, अपने हिरदे नूं खाली करदे हां प्रभु, अपने ज़हन नूं खाली करदे हां प्रभु यीशु, तां कि उस तेरे वचन नूं असीं अपने अंदर जमा करके असीं ताही दलेरी ना कह सकदे तेरे बंदे की तरह कि मैं तेरे कलाम नूं अपने दिल में जमा करके रखा ताकि तेरा गुनाह ना करा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जब तेरा कलाम साडे दिलों दे विच जमा होएगा साडे विच असीं हर एक गुनाह तो हर एक बद तो परे रह सकांगे प्रभु यीशु। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी कृपा कर अपने बंदे ते अपना फजल वाला हाथ बढ़ा। तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम दे विच स्तुति करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। खुदा दा शुक्र हो। पढ़ांगे लूका दी इंजील ओदा 15 अध्याय ओदी पहली वस्तु पढ़ांगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए और आया करते थे ताकि उसकी सुने। और सब मसूलिये और पापी ओदे नेड़े आउंदे सन पई ओदी सुन। हालेलुया। कैसी मुबारक गल है जी। मसूलिये भी आ रहे थे पापी भी आ रहे। हालेलुया। अगली कंडीशन पढ़ो भी जिन्हां नूं आउणा चाहीदा सी उन्हां बारे लिखिया। और फरीसी और शास्त्री और बुड़बुड़ाहट करने लगे कि ये तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाता पीता है। खा भी है खाता पीता है। हालेलुया। हालेलुया। मसूले भी आ रहे हैं, पापी भी आ रहे हैं, पापी भी आ रहे हैं ओदी सुनने दे वास्ते। हालेलुया। हालेलुया। और जिन्हां नूं ठहराया होया जिहड़े अलग कीते होए आ फरीसी अते ग्रंथी दोवें बुड़बुड़ा के बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। की कह रहे हैं जी? कहंदे ए ते मसूलियां नूं ते पापियां नूं कबूल करदा है ते उन्हां दे नाल खांदा भी है। हालेलुया। तां उसने उन्हां नूं ए दृष्टांत दे के आख्या तुसां विचों किहड़ा मनुख है जिहदे कोल 100 भेड़ां होण अते जे उन्हां विचों एक गवाच जावे तां ओह उन्हां 99 नूं उजाड़ विच छड्ड के उस गवाची होई दी भाल विच ना जावे जद ताईं ओह उस नूं ना लभ जावे अते जां लभ पवे तां ओह खुशी नाल अपने मोढिਆਂ उत्ते रख लैंदा है अते घर जाके अपने मित्रां अते गुआंढियां नूं इकट्ठे बुलाਉਂਦਾ है उन्हां नूं आखदा है भई मेरे नाल आनंद करो। हालेलुया। क्यों जो मैं अपनी गवाची हुई भेड़ लभी है मैं तुहानू आखदा हां जो इसे तरह स्वर्ग विच एक तौबा करने वाले पापी दे कारण 99 धर्मियां नालों जिन्हां नू तौबा करन दी लोड़ नहीं बहुत खुशी होवेगी। हालेलुया। 99 धर्मी एक पासे एक गुनेगार दी शान एक पासे। हालेलुया। 99 धर्मियां दे लई
कोई फिक्र नहीं है खुदा नूं, लेकिन एक तेरी फिक्र है जिहड़ा गुआचिया होया, जिहड़ा गुनहगार आ। और जदों गुनहगार तौबा करता है, लिखा उदों खुशी की जाती है। हालेलुया। और गवाही इंसान की जिंदगी की सब तो वड्डी यही है कि जदों वो गुनाह तो तौबा करके नवे सिरे तो जन्म लेंदा है। हालेलुया। और साडा सब्जेक्ट चल रहा है नवे सिरे तो पैदा होना। और यीशु मसीह ने निकोदेमुस नूं कहा, जदों तक नवे सिरे तो पैदा ना होवे स्वर्ग दी बादशाहत नूं देख नहीं सकता। और खुदा दा सारा जोर इसे चीज दे उत्ते है। इस कलाम दा अर्थ सिर्फ इक्को ही है कि इंसान किसी भी तरह तौबा करे ते नवे सिरे तो पैदा होवे। और नवे सिरे तो पैदा होए दी असीं बड़ियां कंडीशनां पहलां भी सुन चुके हैं, अगे भी सुनांगे। और खुदा की कहंदा है, खुदा दा कलाम की दस रहा कि वो जिहड़ी गवाच गई है, जदों ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਗਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕਿਉਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਨਹਗਾਰ ਕਿਉਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਨਹਗਾਰ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਧਰਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥਹੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰਥਹੀਨ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਕੁਛ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੱਕੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ। ਜੱਕੀ ਅਚਾਨਕ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਧੂਮ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਔਰ ਜੱਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗੰਜਾ ਸੀ, ਟਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋੜ ਪੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਧਰਮੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆ, ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਆ ਔਰ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਜੱਗੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ 28 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਾਪ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਕੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐ ਜੱਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਨਜਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਮਸੂਲੀਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰੀਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਰੀਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਪਾਪੀ ਤੇ ਮਸੂਲੀਏ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤੀਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਅਠੰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਅਠੰਨੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਹਾਂਝ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਅਠੰਨੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਠੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਜੀ? ਘਰ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜ ਤੇ। ਅਠੰਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਦੇ। ਤਾਨ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਠੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ? ਭੇਡ ਗਵਾਚੂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਠੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ? ਘਰ ਦੇ। ਭੇਡ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ? ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਚਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਚਾ? ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਲੱਭ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 99 ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਉਜਾੜ। ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚੀ? ਉਜਾੜ। ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਠੰਨੀ ਗਵਾਚੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਭ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ।
ਇਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 99 ਨੂੰ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। 99 ਦੀ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਗਵਾਚਿਆ ਹੀ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਠੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਆ, ਭੇਡ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਚਿਆ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੂਰ ਦੇਸ਼। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਚਾ। ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ, ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਵਾਚਾ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਠੰਨੀ ਗਵਾਚੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਠੰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਭੇਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੇਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਜੀ, ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਚ ਗਵਾਚਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਚਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਤਰਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਲਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ पवेगा। हालेलुया। यदि तू गुनाह करेगा तो तेरा बदला मैं तेरी आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी तक लूंगा। नाल ये भी शब्द रख देते फिर अगे जाके अगर उन्हां दे विचों कोई तौबा करके मुड़ेगा ते मैं अपना रहम भरिया हाथ ओदे उत्ते रखांगा ते उन्हां सरापां नूं उतों हटा देवां। कदों ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਪੈਣੀ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਆ। और शैतान जानता सी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਕੋਸ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ नहीं हो सकता। आजाद असल विच ओही है जिहड़ा परमेश्वर दा गुलाम होके रहिंदा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने लिखिया भावें जिवें मर्जी है पर परमेश्वर दे विच असीं गुलाम जे हां। गुलाम दा मतलब ये नहीं जिहड़े दूसरे गुलाम आ, मतलब कि असीं अपने आप नूं परमेश्वर दे विच इन्ना क हलीम ते दीन कीता होया आ। जिवें एक गुलाम किसे दे अधीन रहिंदा आ, तिवें असीं अपने आप नूं परमेश्वर दे अधीन करके रखिया। इस करके कहता ਉਹਦਾ रहम ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और पढ़ांगे एक अच्छी वर्स, फिर उस तो बाद विचार करांगे। इफ्सियों ਦਾ ਖਾਤ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 वर्स ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जल्दी जल्दी पढ़िए। इफ्सियों 3 अध्याय ਉਹਦੀ 8 वर्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सब तो ऊपर जाओगे तो तीसरी वर्स। जदों असी अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर नहीं चाहता कि ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। लेकिन ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹੀ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। 9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जीरो भी परमेश्वर दे नाल रह के ओदे विच रह के करना है, ताकि वो जिहड़ा एक है जो साडे मोहरे लग जाएगा तो फिर असी 9 तो अगली गिनती दे विच शामिल हो जावांगे ते गिनती दी कीमत वधनी शुरू होवेगी। हालेलुया हालेलुया। पढ़ांगे जल्दी जल्दी वर्स नूं। तुहानूं वर्स लभदे नहीं किसे नूं? मेरे उत्ते जो सारे संतां विचों छोटे तो छोटा हां। रुकांगे। मेरे उत्ते जो सारे संतां दे विचों छोटे तो छोटा हां। सारे बोलो की हां? धन हो छोटे तो छोटा। सारे संतां दे छोटे तो छोटा। रात काम करके आए सी? मम्मी करके आए, सवेरे 5 बजे आए। तुसीं किन्ने आए हो? हां, फिर सोना नहीं। हालेलुया। मैं जेड़ा के सारे संतां दे विचों की हां? छोटे तो छोटा हां। जल्दी बार बार बोलो की हां? छोटे तो छोटा। सारे संतां दे विचों छोटे तो छोटा। ये जो लिख रहा ना
ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਸਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਦੁਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਰੁਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੌਲੁਸ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਫਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਹੇ ਸਾਊਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 3 ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ। ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਛਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਚਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਥੰਗੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੌਲੁਸ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੌਲੁਸ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਆਦਮੀ, ਖੁਦਾ ਖਿਲਾਫਤ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਹੂਦਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਯਹੂਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਅੰਨਾ ਹੋ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਪਾਪੀ ਇਹਦਾ ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਪਾਪੀ ਚੰਗੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਫਕੀਓ ਤੇ ਫਰੀਸੀਓ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਬਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਫਕੀਓ ਤੇ ਫਰੀਸੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਬੋਲੋ ਮਸੂਲੀਅਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਤਰਜਮਾ ਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੰਜਰੀਆਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾ ਉਹੀ ਬੋਲੋ। ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਬੋਲੋ। हाँ हाँ बिल्कुल। मसूलियत नहीं नहीं, पंजाबी तर्जमे में गल कर रहे हो, मतलब नहीं सी लिखना चाहिए, लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन लिखे इदां ही है पंजाबी के तर्जमे च कि मसूलियत ते कंजरियां तुहाडे नालों पहला स्वर्ग दी बादशाहत दे विच होणगीਆਂ। लिखण वाला बेचारा उदों कोई भावुक हो गया ना, तो उन्हें लभ्या नहीं, लभे तो उन्हें ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਵੈਸ਼ਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਵੈਸ਼ਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਸੂਲੀਏ ਤੇ ਜਨਾਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਫਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਫਤਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਫਤਾ ਸੂਰਮਾ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਕੌਣ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਵੈਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮਸੂਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਐ ਬਿਮਾਰ ਤੂੰ ਅਭੀ ਚੱਲਨੇ लगेगा, ऐ बेऔलाद तुझे अभी खुदा औलाद देगा, अभी तुझ पर रहम हो जाएगा। ऐ कर्जदार आज से ही खुदा ने तेरे कर्जे को माफ कर दिया है, इत्मीनान से चला जा। लोग की ताड़ियां मार रहे, क्या बात है। हालेलुया। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਬਸ ਚਲੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਮਸੂਲੀਏ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਾਪੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ,
फक्की फरीसी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚਤਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾਂਗੇ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੋਗੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਾਰਨ ਗਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਬੀਜ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਦਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਖੁਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਖੁਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਐਸੇ ਤੈਰਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਔਰ ਸ਼ਰਾਕਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।